Sono felicissimo e onorato di presentarvi un'intervista esclusivissima che ci ha concesso quello che io reputo il maestro inventore orologiaio più geniale attualmente in attività. E sto parlando, come avrete capito, di Konstantin Chaikin. Tutto nasce da questo orologio qui, il Time Eater di Louis Erard e Konstantin Chaikin, una collaborazione esclusivissima in 178 pezzi e 2 misure di orologio da 39 e da 42 mm e che in particolare ho avuto l'opportunità e la grande fortuna di poter acquistare e di mettere in collezione grazie a Mario Mossa Gioiellieri, un'importante gioielleria di Bari e Lecce che ha avuto questa possibilità e io ho avuto altrettanta fortuna nel poterla cogliere. Questa non è una tipica creazione di Konstantin Chaikin perché appunto si tratta di una collaborazione con Louis Erard che io reputo in ogni caso altrettanto geniale e il maestro a breve ci dirà come nasce questa idea di realizzare un mostro ciclope, il cosiddetto mangiatempo per l'appunto. Però quando si ha tra le mani un Chaikin o comunque un pezzo del genio del maestro orologiaio, beh, non si può non rimanere affascinati anche soltanto dall'idea che può nascere da un genio di questo tipo, ed è geniale per le sue tante creazioni, come per esempio anche l'ultimo orologio realizzato per Only Watch, l'asta di beneficenza del 5 novembre, di cui parleremo in un prossimo video. E allora, incantato da questo orologio e innamorato di questa magnifica creazione estrosa, controversa indubbiamente, ma altrettanto unica, non ho potuto fare a meno di provare a contattare il maestro Chaikin per chiedergli appunto di raccontarci che cosa c'è dietro la sua manifattura a Mosca, in Russia. Beh, siamo qui perché Konstantin Chaikin, da genio quale ha dimostrato di essere, ha accettato di concedermi questa intervista e quindi, senza perdere tempo, ve la propongo integralmente con sottotitoli in italiano, inglese e russo. Mettetevi comodi perché Konstantin Chaikin ha molto da raccontare. Mr. Chaikin, è un grandissimo onore e un privilegio averla qui. La ringrazio davvero per avermi concesso questa intervista e averla concessa poi a tutti i ragazzi e tutti gli appassionati che ci seguono in Italia ma anche nel mondo. C'è qualcuno che ci segue anche nel mondo. Attualmente lei è uno dei più grandi orologiai indipendenti. Per me posso dire il numero uno, ma volevo subito farle questa domanda, insomma, e togliermi questa curiosità. Qual è il motivo che l'ha spinta a realizzare orologi? In quanto inventore, ecco, perché ha iniziato a costruire orologi? Александр, большое спасибо за теплые слова. Несколько причин для этого было. То есть я начал свой бизнес в 2000 году, то есть 23 года назад. И через 3 года, то есть я занимался, покупал часы в Москве, продавал в Петербурге. То есть был такой очень небольшой бизнес и маленький магазинчик. Я понял, что, во-первых, то, что я продавал и то, что я видел, например, на выставках, те часы, которые я держал в руках, и то, что я видел в интернете, мне казалось, с точки зрения дизайна этого недостаточно, и захотелось, во-первых, делать что-то свое. И первые предпосылки к этому были уже буквально через 2 года, когда мы с партнером запустили небольшую серию настенных часов, где покупали немецкие кварцевые механизмы, делали упаковку и заказывали изготовление корпуса для этих часов, и потом собирали, продавали через свой магазинчик. Вот это была первая причина того, что мне было недостаточно того, что производится сейчас, хотелось какой-то необычный дизайн сделать. И вторая, наверное, к 2003 году я понял, что в России к тому моменту, вообще с часовой отраслью было не очень хорошо, потому что к 2003 году фактически все предприятия, которые были до этого в Советском Союзе, почти перестали существовать, либо находились в очень плачевном состоянии, и мне захотелось сделать что-то свое, и более того, захотелось сделать сложные часы, потому что в российской истории, точнее в советской истории, сложные часы практически не производили. И такие штуки, как там турбион, вечный календарь, практически никто не делал, и мне захотелось сделать как раз сложную механику и создать сложные часы. Поэтому первыми моими часами, первый мой выбор это был турбион. Bellissimo. Nel momento in cui ha iniziato poi a realizzare questi orologi, qual era il suo sogno? Qual
qual era il suo obiettivo? Ну, я тогда не строил далеко идущих планов, и там первая задача была, продолжая, да, историю с турбионом, это сделать так, чтобы часы заработали, чтобы создать там первые часы с турбионом. И как бы главной задачей, наверное, была мечта создать часы, создать свой механизм, который будет работать. И вот, собственно говоря, пока только об этом мечтал. То есть каких-то далеко идущих планов у меня не было. E quest'anno si celebrano i 20 anni della nascita della manifattura di Konstantin Chaikin. Innanzitutto congratulazioni per tutto quello che è riuscito a fare sino ad oggi. Ma maestro, lei immaginava di poter cambiare il mondo dell'orologeria per sempre con le sue invenzioni? Огромное спасибо за поздравление. Действительно, в октябре этого года исполнится 20 лет с того момента, как я начал строить свой первый часовой механизм. Вот поэтому в этом году мы празднуем 20-летие, действительно. Но, разумеется, когда я начинал, я, скажем, наверное, шел коротким путем, короткими перебежками к видимому горизонту. То есть задача была сделать первые часы, потом более сложные часы и так далее. Вот. И, конечно, не представлял ту точку или то место, через которое я окажусь через 20 лет. Piccoli passi che l'hanno già portata a realizzare pezzi unici, magnifici orologi da tavolo, grandi complicazioni, grandi invenzioni anche uniche nel mondo dell'orologeria. Una curiosità di sicuro interesserà a tanti. Quanto c'è del maestro Konstantin Chaikin dietro la produzione di ognuno di questi orologi? Quanto il Konstantin Chaikin, insomma, personalmente produce questi orologi o dei pezzi di questi orologi? Ну, во всех часах есть во всех есть мой вклад. Ну, даже то, что касается самых там недорогих моделей, во-первых, всегда я являюсь автором дизайна, и первый скетч или первые там рисунки, первая идея, она, естественно, исходит исключительно от меня. Вторым этапом является работа с конструкторским бюро, то есть у нас уже есть несколько конструкторов на мануфактуре, кто занимается 3D-проектированием, и постоянно день за днем, то есть я управляю работой этой группы и проектирую вместе с ними то, каким будет дальше часовой механизм. Кроме того, естественно, несмотря на то, что есть у меня руководители, которые отвечают и за производство, и есть отдельные участки, и достаточно много сотрудников, я бы сказал, на сегодняшний день, то ежедневно, скажем, участие в рабочих совещаниях, понимание, какие процессы сейчас проходят на производстве, это часть моей работы. Ну и то, что касается моего личного участия в каждом конкретных часах или каждом конкретном механизме, заключается в том, что, во-первых, я без исключения каждый часовой механизм, который собирается, лично сам проверяю. И, разумеется, такой ритуал, как закручивание винтов на задней крышке каждых часов, это также моя работа. Magnifico, magnifico, bellissimo. Ecco, una produzione del genere naturalmente non può che essere limitata. Quanti orologi più o meno produce ogni anno la manifattura di Konstantin Chaikin? Сейчас мы производим приблизительно 200-250 часов в год. Neanche uno al giorno, è incredibile, una vera manifattura di grande valore secondo me. Allora, proseguo con la successiva domanda. Un orologio realizzato dalla manifattura Konstantin Chaikin è il Mars Tourbillon, un orologio straordinario realizzato in un pezzo unico per Only Watch 2021. E una curiosità, quante ore di lavoro ci sono volute per realizzare un orologio del genere? Ну, для начала скажу, что мы в этом году участвуем 4-й раз в аукционе Only Watch. Вот. Для меня это очень важное событие, и это связано в первую очередь с возможностью сделать свой вклад в благотворительность. И за 3 года я считаю, что я и моя мануфактура сделали очень, немалый вклад в это событие и в цели самого аукциона. Вот. И это всегда возможность показать там самое сложное и самое лучшее, что я и моя команда можем сделать. Поэтому в этом году мы тоже постарались, как и в позапрошлом, сделать нечто особенное. Вот. Скоро вы об этом узнаете. Что касается парсианского турбиона, то есть каждый раз, опять же, это большой вызов для меня. И в позапрошлом году вызов был не только с точки зрения проектирования часового механизма. Так
сложились обстоятельства, что лично моего участия в этом проекте было очень много. То есть, во-первых, предварительно там в течение долгих месяцев мы проектировали этот часовой механизм, и потом в течение весны занимались изготовлением деталей, весны 2021 года, и все лето 2021 года для меня прошло абсолютно ни одного выходного дня. И в среднем время работы в этот летний период, когда я делал часы Only Watch, приблизительно занимало от 12 до 16 часов, потому что столкнулся с огромным количеством сложностей и трудностей. Это был первый наручный турбион для меня, это было несколько там очень сложных функций, усложнений, и из-за этого потрачено было огромное количество усилий и времени. Более того, практически все детали, которые там вы могли увидеть, это финишная обработка этих деталей, полировка, шлифовка, было сделано вот этими руками. То есть очень-очень много времени. Infatti è una vera opera d'arte, insomma, quindi un tempo indefinito, tutto quello che c'era bisogno. Invece per un orologio non più semplice, perché alla fine sono tutte delle opere d'arte, ma uno di quegli orologi magari con una serie meno limitata e che un comune mortale ogni tanto può pensare di mettere in collezione, come un Joker per esempio, quante ore più o meno di lavoro? È possibile calcolarle o comunque richiede un tempo indefinito di settimane o mesi? Ну, если мы говорим про коллекцию Рисмонов, то в среднем именно производственный цикл, то есть от начала изготовления заготовок до сборки и тестирования занимает от 3 месяцев. Но я хотел бы продолжить, то есть у нас действительно есть, скажем, самые недорогие, там, самые несложные часы, это Рисмоны, вот, но есть там часы, я бы сказал, средние, там более сложные и так далее. На самом деле срок создания некоторых часов может занимать годы, да, а есть часы, которые создавались многие годы, например, такие часы, как Лукоморье, это вот такое большое произведение в виде большого ювелирного дуба, может быть, вы видели с цепочкой, которая наматывается на барабан, или Московская Пасхалия, то есть они создавались годами. То есть если в Лукоморье мы делали около 5 лет одни часы, то там Московскую Пасхалию, я бы сказал, там, на нее тоже ушло там само как бы продакшн время занимало, то есть минимум мы на это брали 2 года, вот, но бэкграунд, который мы брали от предыдущих часов, занимал еще несколько лет. Если бы я подобные часы делал с нуля, то на это бы ушло там тоже порядка 4-5 лет на изготовление таких часов. Вот, поэтому, подводя итог, то есть сложные часы, они требуют времени, и чем больше количество усложнений в этих часах, то время и сложность, они не суммируются, они, как правило, умножаются. Siamo oltre la manifattura orologera, qua siamo nel campo delle invenzioni, dell'ingegneria, insomma, mi pare di capire. Sono verno. E tra tutte queste creazioni, non posso neanche chiamarli semplici orologi, qual è quella che è stata più complicata da progettare e poi anche da realizzare? Ну, я бы сказал так. Во-первых, у меня нет часов, которые бы я считал простыми с точки зрения затрат собственных усилий, энергии или времени. Даже самый простой Рисмон требует большого количества времени, лично моего, для того, чтобы придумать дизайн, придумать концепцию, отрисовать этот дизайн, да, как художнику, просчитать там пропорции правильные, да, для того, чтобы это было хорошо, разработать сам проект, сделать прототип, все многократно проверить, если что-то не получается, поменять. То есть простых часов нет. То есть для меня там, к сожалению, то есть всегда создание любых часов это там трудный, сложный путь, потому что я не умею делать что-то спустя рукава. Это первое. Вот. То, что касается сложных часов, ну, понятно, что чем сложнее часы или сложный механизм, это всегда сложно. Наверное, первые часы, которые я создавал, для меня были, ну, казались невероятно сложными, потому что была впереди неизвестность. Вы знаете, у меня был такой опыт, я иногда хожу в горы, и один раз там совершенно уставший, переходя там сложный перевал, когда там сыпется камни сверху и есть риск для жизни, я, проходя через это ущелье, подумал, что все больше
больше я никогда в горы ходить не буду, это очень опасно и сложно, и все. Но потом, когда ты спускаешься с этой горы, возвращаешься на землю, видишь в свете как бы там окружающий тебя мир, то все равно хочется вернуться назад. Также и с часами, то есть, конечно, бывали ситуации, когда все очень сложно и трудно, тебе не хочется, скажем, ты готов все бросить, вот, но ты все время находишь силы, энергии там возвращаться и двигаться дальше все выше, выше, выше. Вот, к счастью, скажем, нету предела для мечты там человеческой, нету предела для там лично для меня, вот, поэтому я стараюсь перед собой ставить какие-то всегда более высокие цели, их достигать. Вот. И отвечая на ваш вопрос, то есть сейчас у меня очень много проектов разных, которые очень сложные, вот, для меня кажутся очень трудными, гораздо труднее, чем то, что я делал до сих пор, но я это воспринимаю больше философски, как некий, опять же, путь восходителя, который идет опять на какую-то очень высокую и сложную гору. E alcune volte le sfide sono davvero impossibili e alcune montagne sono davvero insormontabili. C'è un progetto che aveva in mente, che magari ha disegnato, ma era così tanto complicato alla fine da rinunciarci? Ну, таких проектов несколько было, и есть то, что еще лежит в столе, как бы и ждет своего часа. Ну, я из хороших примеров сейчас приведу один. Значит, в 2016 году я готовился к выставке в Базеле 2017 года и делал сложный механизм. Дело в том, что когда вы проектируете, да, механизм или рассчитываете его, большинство часовщиков, ну, и как я в тот момент, скажем, имея там определенный опыт, я хорошо понимал, как будет работать в этом механизме кинематика, да, то есть как будет работать шестеренки, но не учел именно потери энергии, потому что любая механика — это не только движение, а это еще, скажем, движение энергии в самом механизме. Я плохо рассчитал, как будет двигаться энергия, и после того, как собрал осени прототип этого механизма, он не заработал. Вот. И я понял, чтобы довести это до какого-то результата, потребуется очень много времени. Может, идея такая не очень интересная. И вот в этот момент как раз был прекрасный флешбэк, да, такая вспышка, что надо что-то другое придумать срочно. И вот в тот момент родился чудесным образом Джокер, который вот мы сегодня уже там много лет с вами видим. Вот, поэтому был такой момент. Кроме того, конечно, постоянно есть какие-то идеи, которые ты прорабатываешь, там откладываешь в стол по разным причинам. Потому что это может не заработать, потому что это может быть там на данный момент как бы не очень сформированная яркая идея, которая там всех удивит и поразит. Поэтому, когда ты выбираешь путь для того, чтобы запустить его в производство, например, в проектирование, я стараюсь находить как бы именно отбирать самые крупные жемчужины, которые действительно достойны для того, чтобы их начать производить. А все остальное пока лежит там и ждет своего часа. На данный момент у меня больше 90 патентов на изобретение, и надо понимать, что всей моей жизни не хватит для того, чтобы реализовать то, что я придумал. Вот. Наверное, останется моим детям, внукам для реализации этих возможностей. Вот. А я сейчас стараюсь выбирать самое лучшее, а то, что, как бы, на мой взгляд, там пока рано, возможно, мои дети или внуки смогут это сделать. È una risposta bellissima, degna, se mi posso permettere, di un vero maestro. Все верно. Все верно. In quanto tale, la sua attenzione ai fan, ai tanti appassionati che seguono la manifattura è nota. C'è anche un canale Telegram che seguo da tempo, dove la manifattura spesso dà delle nuove notizie. Una di queste, che mi ha incuriosito tantissimo, sarebbe questa possibilità un po' a tutti di acquistare un Chaikin, magari con delle collaborazioni con manifatture più economiche. Esisterà un momento in cui i Chaikin o alcuni di questi saranno per tutti o comunque saranno più economici? В дальнейшем мы будем обсуждать коллаборации, и я бы сказал, ну, пока это, наверное, единственная возможность прямо сейчас, как это можно сделать. Тем не менее, у меня был прецедент создания более доступных часов. Это выходили часы под суббрендом «Путник», где на часах можно было увидеть индикацию
и тоже мое изобретение, 11 часовых зон России. В будущем я планирую сделать там нечто подобное. Вот сейчас думаю над концепцией, как это лучше организовать, потому что есть у меня много идей и много проектов, где основным элементом будет являться дизайн, и я бы хотел тоже это реализовать. То есть, например, то, что не всегда уместно для часов Константин Чайкин, и мне бы хотелось это сделать, я, возможно, буду пытаться это делать в своем более младшем бренде, назовем это так, разумеется, по более доступной цене. Сейчас я не могу сказать, сколько они будут стоить, может быть, это будет $3000, 5, там 2, вот, но я планирую, что до этого дойдут руки, и я смогу этим заняться. Sì, molto interessante. E tra queste collaborazioni, diciamo, una delle più famose che ho avuto anche la fortuna di acquistare e ce l'ho oggi al polso, ma in realtà ce l'ho al polso da tempo e tutti i giorni, è proprio il Time Eater in collaborazione con Louis Erhardt. E quindi una domanda non posso assolutamente esimermi dal farla, e cioè come nasce l'idea di realizzare un mostro? E poi c'è un'altra domanda, un'altra curiosità che ho anche raccontato nella mia video recensione, e cioè il cinturino in pelle di rospo. Ma da dove nasce questa idea sensazionale? Из предыстории, да, то есть мы с Мануэлем Эмшем были знакомы достаточно давно, и я очень был рад, что он предложил мне сделать что-то совместное, потому что, я следил за работами именно как коллаборации, которые были до меня, то есть это, как вы помните, это была работа с Оленом Зельперштайном и с Яни Хальтером над совместными проектами, над коллаборацией с Луи Эраром. Я для того, чтобы согласился, и следующий шаг была задача придумать какую-то концепцию, какую-то идею, какой-то дизайн. Разумеется, это всегда не быстрый процесс. Я попробовал примерить на варианты механизмов, которые предложил Мануэль, там разные варианты из моих предыдущих коллекций, где можно было найти какой-то ДНК, который бы было узнаваемо для покупателей, коллекционеров, любителей часов со всего мира. Я посмотрел на часы там Genius Temporis, на Quartime, на какие-то другие модели, и внезапно мне пришла просто в голову идея именно сделать такого одноглазого персонажа. Причем это действительно был бэкграунд из каких-то там своих воспоминаний, из книг Стивена Кинга. Вот я про лангольеров рассказывал. До этого у меня были идеи, действительно связанные с... Был вот у нас персонаж там одноглазый миньон, или я искал какой-то был двуглазый миньон, а я вот в свое время подумал над одноглазым персонажем миньона, и как раз в этот момент думал над работой с Луи Эрар. И нужно было создать какой-то одноглазый персонаж, поэтому вот такая вот смесь циклопа, одноглазого ликха из русской культуры, воспоминаний о лангольерах, то есть оно как-то слилось в единый персонаж, который вот мы назвали пожирателем времени. И идея, правда, с лягушачьей кожей, это скорее идея Эмша, чем моя. Но мы уже потихонечку потом дополнили вот этот мой там первый рисунок какими-то деталями совместно с ним. Bellissimo. E qual è, se c'è stata, la difficoltà incontrata poi nella realizzazione di questo orologio, e quale invece la soddisfazione maggiore nell'aver creato il Time Eater? Во-первых, про саму сложность. Вы знаете, я сейчас работаю, и всегда работаю над некоторым количеством новых проектов. Самое сложное – это работа, наверное, для меня как художника, это работа над концепцией и будущим дизайном. Вы знаете, есть такая штука, то есть когда мне, опять же, Мануэль предложил подмеханизм, там 3 стрелки должны быть секундная, минутная и часовая. В определенной последовательности ты можешь сделать что-то такое. Я, как я уже говорил, я обратился к разным своим часам и потом на некоторое время успокоился. Есть такая штука, называется серендипность, или по-английски serendipity. Это что-то сродни инсайту, то есть когда ты загружаешь информацию в подсознание, потом про это забываешь, и в какой-то момент тебе
является озарение по твоему запросу, да, я так с этим инструментом очень часто работаю, и вот плод, опять же, таких умственных упражнений как раз была работа над таймитером, то есть я посмотрел, подумал, немножко отдохнул какое-то время, в один прекрасный момент, то есть, пришло озарение о том, что это должно быть именно так, что это будет вот тут глаз, тут руки, а тут, собственно говоря, рот. Вот. Это было самое сложное. Про удовлетворение, разумеется, это несколько вещей приятных мне. Во-первых, то, как быстро приобрели эти часы, то есть я, насколько видел, скажем, это произошло в течение одного дня с момента презентации, вот, и тоже большое удовлетворение, что много людей, которые меня знают, которые не всегда могут позволить или нету доступности часов Константина Чайкина, они приобрели эти часы и сейчас их носят, вот, и таким образом мы смогли, скажем, и помочь этим людям, удовлетворить спрос отчасти на эти часы, вот, и я смог поучаствовать в этом проекте, для меня это тоже большое удовольствие, и сделать это, скажем, переизобрести немножко персонаж Джокера в таком виде. È vero, confermo ed è anche il motivo un po' che ci spinge poi a questa intervista, cioè la possibilità di averne avuto uno, tra l'altro sono uno dei pochissimi fortunati, è stato un puro caso, e già conoscevo naturalmente tutte le opere, insomma, del maestro, però ecco, la scintilla è stata anche poterne possedere una, vederla dal vivo, vedere anche il livello di bellezza e complessità dell'orologio. Questa non è una domanda, insomma, è un commento che facevo. Grazie. Maestro, lei è un collezionista di orologi, colleziona altri orologi oltre a quelli che crea lei stesso? На заре своей часовой деятельности, еще до того, как я начал делать свои часы, но уже познакомился с ними с 2000 года, я коллекционировал часы. Я коллекционировал старинные часы и пытался их реставрировать, ремонтировать. Наверное, с этого началось мой путь, мое знакомство с часами не только как внешней частью, но как и механизмом. Потом, когда я начал делать свои часы, мне потребовались деньги, и вот эту вот коллекцию я всю продал. И на сегодняшний день, скажем, у меня из часов других брендов есть, пожалуй, только одни. Это Omega Speedmaster, который я покупал исключительно в утилитарных целях. Их сравнивать по характеристикам для проверки моих космических часов. Bella, bellissima questa storia. In generale, ci sono dei grandi orologiai a cui lei si è ispirato e quali sono, insomma, gli orologiai che più apprezza nella storia? Из мастеров, которых уже нет с нами, разумеется, я скажу два имени известных и любимых всеми. Конечно же, это Джон Гаррисон и Авраам Луи Бреге. Историю Гаррисона и его, скажем, борьбу с бюрократией и его непростую историю знают все, и все понимают его колоссальный вклад в огромное спасение, в спасение многих жизней, в историю мореплавания и хронометрии, которая бесспорно является золотым примером для всех часовщиков. То, что касается Бреге, я многократно близко видел различные его часы. Наверное, мой путь начался с знакомства с работами Джорджа Дэниелза, и его книгой о Бреге. И для меня, скажем, важной отметкой в моем творческом пути явилась выставка, которая прошла в 2004 году в Санкт-Петербурге. Она называлась «Бреге в Эрмитаже». Напомню, что я начал делать свои часы в 2003 году, и благодаря этой выставке, после того, как я ее посетил, я посмотрел, когда у меня на голове зашевелились волосы от того, что я увидел, что 200 лет назад люди без каких-то станков щипу, без сложных машин создавали такие шедевры, подкрепило во мне силы и желание двигаться дальше и создавать часы. Поэтому огромное ему и, скажем так, его творениям спасибо за это. Потом я многократно посещал вещи, видел вживую Марию Антуанетту, это часы, которые он создавал. Они сейчас находятся в Иерусалиме. Видел сложные
сложность этой работы, опять же, это меня каждый раз подталкивает к созданию там и к дальнейшим вызовам для своей работы. Bellissimo. Maestro, che cosa ne pensa dei micro brand? Le faccio questa domanda perché lei è un grande orologiaio indipendente e c'è chi però vuole realizzare i suoi piccoli orologi condividendo i soliti movimenti di fornitura. Ha senso quel tipo di orologeria secondo lei oppure bisognerebbe concentrarsi sull'orologeria di manifattura, la vera manifattura, insomma? Ну, если мы говорим о создателях микробрендов, то есть вы, скорее всего, имеете в виду людей, которые, не вмешиваясь в часовой механизм, работают только над дизайном. Я знаю много примеров именно микробрендов, ну, можно так назвать, да, и людей, которые работают таким образом, именно зачастую с положительной стороны, поскольку для них тоже стоит, можно сказать, сложная задача, имея ограниченный набор механизмов, ныне производящих, выйти за рамки и сделать что-то особенное, что-то необычное, что понравится как бы людям. Вот. И я вижу много таких примеров, как в России, подобных микробрендов, так и за рубежом, поэтому я всячески поддерживаю любое творчество, если это не делать такие же часы, как там Rolex, Omega, Panerai, как бы копии этих часов просто с другими циферблатами. Grazie. Maestro, c'è una creazione, una sua creazione alla quale è più legato in assoluto? Это как бы один из самых частых вопросов, которые мне задают. Да. Один из великих, скажем, владельцев или руководителей часовых брендов, я сейчас не буду говорить фамилию, ответил на этот вопрос следующим образом. Самые любимые мои часы – это те, которые проданы. Вот. Я по-другому отвечу на этот вопрос. По-другому отвечу на этот вопрос. Это те, над которыми я как бы сейчас работаю, потому что они требуют больше в данный момент моей энергии, внимания и так далее. Вы их еще не видите, но вот они являются как бы, они в моем сердце, они моя любовь. Quello che forse sogna di realizzare e quindi quello più amato in questo momento. Все верно. Le faccio un'ultima domanda prima di ringraziarla e salutarla per essere stato con noi, e cioè, forse è un po' banale come domanda, è la solita ultima domanda nelle interviste, però in realtà è anche sincera, cioè qual è il futuro di Konstantin Chaikin, della sua manifattura? Che cosa vede nei prossimi anni? Ну, я, естественно, не могу поделиться даже, наверное, какими-то там подробностями большими. Естественно, будут любимые многим рестмоны, будут там более сложные часы, но я могу сказать, что я сейчас ставлю все время для себя какие-то новые вызовы, вот, поэтому я думаю, что будет много интересных, необычных, сложных часов, которые вас удивят. Ok, va bene, grazie mille.